بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور ایمان کی لذت اسے ملی جو اللہ تعالیٰ کو رب اور اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہو جائے۔ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسلام کے مطابق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی محبت کے ساتھ ہو۔ جس کو یہ بات نصیب ہو گئی یقیناً ایمانی لذت میں بھی اس کا حصہ ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایمان کی حلاوت اس کو نصیب ہوگی جس میں 3 باتیں پائی جائیں گی۔ ایک کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو۔ دوسرے یہ کہ جس شخص سے بھی محبت ہو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو۔ اور تیسری یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت ہو اور ایسی اذیت ہو جیسے آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت کی اور اسی کے لیے دشمنی کی، جس کو دیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہی دیا اور جس کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نہیں دیا، تو اس نے ایمان کی تکمیل کر لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا: بتلاؤ ایمان کی کون سی کڑی سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ ہی کے لیے باہمی تعلق تعاون ہو اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے محبت ہو اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے بغض اور عداوت ہو۔ مطلب یہ کہ ایمان کی شعبوں میں سب سے زیادہ جاندار و پائیدار شعبہ یہ ہے کہ بندے کا دنیا میں جس کے ساتھ جو برتاؤ ہو، خواہ تعلق کا ہو یا ترک تعلق کا، محبت ہو یا عداوت، اور اپنے نفس کے تقاضے سے نہ ہو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور انہی کے حکم کے ماتحت ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو تو ایک بار مبارکباد، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو 7 بار مبارکباد۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے ایمان کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اس شخص کے سامنے جس نے آپ کو دیکھا تھا بالکل صاف اور واضح تھی۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب سے افضل ایمان اس شخص کا ہے جس کا ایمان بن دیکھے ہو۔ پھر اس کے ثبوت میں انہوں نے یہ آیت پڑھی: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے یؤمنون بالغیب تک ترجمہ: الف لام میم یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
मुझे तमन्ना है कि मैं अपने भाइयों से मिलता। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज किया, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम तो मेरे सहाबा हो, मेरे भाई वो लोग हैं जो मुझे बगैर देखे ईमान लाए हैं। अल्लाह ताला की ये कितनी बड़ी रहमत, कितनी हम पर कितनी बड़ी मेहरबानी है, कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हम सबको दीन की दौलत से नवाजा है। अल्लाह ताला ने हमें दीन समझने की कुव्वत अता की है, दीन पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आगे पढ़ते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान जहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। दो सवार सामने से आते नजर आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो फरमाया, ये दोनों कबीले कुंदा और कबीले मदहिज के लोग हैं, मालूम होते हैं। यहाँ तक कि जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पहुंचे, वो कबीले मदहिज के लोग थे। रावी कहते हैं कि उनमें से एक शख्स बैत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए। जब उन्होंने अपना दस्ते मुबारक हाथ में लिया तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिसने आपकी ज़ियारत की और आप पर ईमान लाया और आपकी तस्दीक की और आपका इत्तिबा भी किया, फरमाइए उसे क्या मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसको मुबारकबाद हो। ये सुनकर बरकत लेने के लिए उन्होंने अपना दस्ते मुबारक और हाथ फेरा और बैत करके चले गए। फिर दूसरे शख्स आगे बढ़े, उन्होंने बैत के लिए आपका दस्ते मुबारक अपने हाथ में लिया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो आपको देखे बगैर ईमान लाए और आपकी तस्दीक करे और आपका इत्तिबा करे, फरमाइए उसे क्या मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। उन्होंने आपके दस्ते मुबारक पर हाथ फेरा और बैत करके चले गए। हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन शख्स ऐसे हैं जिनके लिए दोहरा सवाब है। एक वो शख्स जो अहले किताब में से हो, यहूदी हो या ईसाई, अपने नबी पर ईमान लाए, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाए। दूसरा वो गुलाम जो अल्लाह ताला के हुकूक भी अदा करे और अपने आकाओं के हुकूक भी अदा करे। तीसरा वो शख्स जिसकी कोई बांदी हो, उसने उसकी खूब अच्छी तरबियत की हो और उसे खूब अच्छी तरह तालीम दी हो, फिर उसे आज़ाद करके उससे शादी कर ली हो, तो उसके लिए उसे दोहरा अजर है। हदीस शरीफ का मकसद ये है कि उन लोगों के नामे आमाल में हर अमल का सवाब दूसरों के अमल के मुकाबले में दोहरा लिखा जाएगा। मसलन अगर कोई शख्स दूसरा शख्स नमाज पढ़े तो उसे दोगुना सवाब मिलेगा, और यही अमल इन तीनों में से कोई करे तो उसे 20 गुना सवाब मिलेगा। हजरत औसत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमारे सामने बयान करते हुए फरमाया, एक साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे खड़े होने की इसी जगह खुतबा के लिए खड़े हुए थे। एक कहकर कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो पड़े। फिर फरमाया, अल्लाह ताला से अपने लिए आफियत मांगा करो, क्योंकि ईमान व यकीन के बाद आफियत से बढ़कर कोई नेमत नहीं दी गई। हज़रत उमर बिन शोएब अपने बाप दादा से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस उम्मत की इस्लाह की इब्तिदा यकीन और दुनिया से बेरगबती की वजह से हुई, और उसकी बर्बादी की इब्तिदा बुख्ल और लंबी उम्मीदों की वजह से होगी। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह ताला पर उस तरह तवक्कल करने लगो जैसा तवक्कल का हक है, तो तुम्हें उस तरह रोज़ी दी जाएगी जिस तरह परिंदों की दी जाती है, और वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम भरे पेट वापस आते हैं।
हज़रत जाबिर अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत है कि रसूलुल्लाह अन्हों से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस गज़वा में शरीक थे जो नजद की तरफ से हुआ था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा से वापस हुए तो ये भी आपके साथ वापस हुए। वापसी में ये वाक़या पेश आया। सहाबाराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोपहर के वक्त एक ऐसे जंगल में पहुंचे जहां केकर के दरख्त ज्यादा थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आराम करने के लिए ठहर गए। सहाबा दरख्तों के साए की तलाश में इधर उधर फैल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी केकर के दरख्त के नीचे आराम फरमाने के लिए कयाम किया और दरख्त पर अपनी तलवार लटका दी और हम भी थोड़ी देर के लिए दरख्तों के साए में सो गए। अचानक हमने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आवाज दे रहे हैं। जब हम वहां पहुंचे तो आपके पास एक देहाती काफिर मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सो रहा था, उसने मेरी तलवार मुझ पर सोच ली, फिर मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि मेरी नंगी तलवार उसके हाथ में है। उसने मुझसे कहा, तुझको मुझसे कौन बचाएगा? मैंने 3 मरतबा कहा, अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती को कोई सजा नहीं दी और उठकर बैठ गए। हजरत साले बिन मसमार रहमतुल्लाह अलैह और हजरत जाफर बिन फुरकान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हारिस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, हारिस तुम किस हाल में हो? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के फजल से मैं ईमान की हालत में हूँ। आपने दरियाफ्त फरमाया, क्या सच्चे मोमिन हो? उन्होंने अर्ज किया, सच्चा मोमिन हूँ। आपने फरमाया, सच कहो और हर चीज की एक हकीकत होती है, तुम्हारे ईमान की क्या हकीकत है? यानी तुमने किस दर्ज बात की वजह से ये तय कर लिया कि मैं सच्चा मोमिन हूँ? अर्ज किया, मेरी बात की हकीकत यह है कि मैं अपने दिल दुनिया से हटा लिया, रात को जागता हूँ और दिन को प्यासा रहता हूँ, यानी रोजा रखता हूँ, और जिस वक्त मेरे रब का अर्श लाया जाएगा उस मंजर को गोया मैं देख रहा हूँ। जन्नत वालों की आपस में मुलाकातों का मंजर मेरी आंखों के सामने रहता है। गोया मैं अपने कानों से उन दोज़खियों की चीखों पुकार सुन रहा हूँ। यानी जन्नत और दोज़ख का तस्वुर हर वक्त रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गुफ्तगू सुनकर इरशाद फरमाया, हारिस ऐसे मोमिन हैं जिनका दिल ईमान के नूर से रोशन हो चुका है। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि अमल में कौन सा अमल सबसे अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमाल में सबसे अफजल अमल अल्लाह ताला पर ईमान लाना जो अकेले है, फिर जिहाद करना, फिर मकबूल हज और उन अमाल और बाकी अमाल में फजीलत का इतना फ़र्क है जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान फ़र्क है। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने एक दिन आपके सामने दुनिया का जिक्र किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनो, ध्यान दो, यकीनन सादगी ईमान का हिस्सा है। यकीनन सादगी ईमान का हिस्सा है। इससे मुराद तकल्लुफात और ज़ेब व ज़ीनत की चीज़ों को छोड़ना है। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, कौन सा ईमान अफजल है? इरशाद फरमाया, वो ईमान जिसके साथ हिजरत हो। उन्होंने दरियाफ्त किया, हिजरत क्या है? इरशाद फरमाया, हिजरत एक कि तुम बुराई को छोड़ दो। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझको इस्लाम की कोई ऐसी एक सहाबी ने पूछा कि मुझे इस्लाम की कोई ऐसी जामे बात बता दीजिए कि आप
کے بتانے کے بعد پھر اس سلسلے سے مجھے کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور پھر اس بات پر قائم رہو، یعنی اول تو دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لاؤ، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرو، اور یہ ایمان و عمل وقتی نہ ہو بلکہ پختگی کے ساتھ اس پر قائم رہو۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کے ان وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے جو ایمان اور یقین کے خلاف یا گناہ کے بارے میں ان کے دل کے بغیر اختیار کے آئیں، جب تک وہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کر لیں یا ان کو زبان پر نہ لائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارے دلوں میں بعض ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا ہم بہت برا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا واقعی تم ان خیالات کو زبان پر لانا برا سمجھتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی تو ایمان ہے، یعنی جب یہ وساوس خیالات تمہیں اتنے پریشان کرتے ہیں کہ ان پر یقین رکھنا تو دور کی بات، ان کو زبان پر بھی لانا تمہیں گوارا نہیں، تو یہی تو کمال ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کثرت سے دیتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ تم کلمہ کو موت یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہ کہہ سکو۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اس بات پر یقین کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا وجود حق ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے میرے توحید کا اقرار کیا وہ میرے قلعہ میں داخل ہوا، اور جو میرے قلعہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر ساری مخلوق کو روبرو بلائیں گے اور اس کے سامنے اپنے اعمال کے 99 دفاتر کھولیں گے۔ ہر دفتر حد نگاہ تک پھیلا ہوگا، یعنی جتنی دور نگاہ جائے گی اتنی دور تک پھیلا ہوگا۔ اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا کہ ان کے اعمال ناموں میں تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے فرشتے نے جو اعمال لکھنے پر متعین تھے تجھ پر کچھ ظلم کیا کہ کوئی گناہ بغیر لیے ہوئے لکھ دیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ دیا ہو؟ وہ عرض کرے گا، نہیں، نہ انکار کی گنجائش ہے، نہ فرشتوں نے ظلم کیا۔ پھر ارشاد ہوگا، تیرے پاس ان بدعمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا، کوئی عذر نہیں۔ ارشاد ہوگا، اچھا، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں۔ پھر کاغذ کا ایک پرزہ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جا اس کو تلوا لے۔ وہ عرض کرے گا، اتنے دفتروں کے مقابلہ میں یہ پرزہ کیا کام دے گا؟
इरशाद होगा तुझ पर जुल्म नहीं होगा। फिर उन सब दफ्तरों को एक पलड़े में रख दिया जाएगा और कागज का वो पुर्जा दूसरे पलड़े में। तो वो पुर्जे का वजन के मुकाबले में दफ्तर वाला पलड़ा उड़ने लगेगा। सच बात यह है कि अल्लाह ताला के नाम के मुकाबला में कोई चीज वजन ही नहीं रखती। अल्लाह ताला हम सबको दीन की दौलत से नवाजे, दीन के रास्ते पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए, हिदायत के रास्ते पर चलने की मुकम्मल तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।